ओके विद्यार्थी मित्रों, આપણે આની પહેલાનો લેક્ચર એટલે કે આની આગળના વિડીયોમાં સંપત્તિનો અર્થ અને સંપત્તિના લક્ષણો વિશે આપણે સમજી ગયા છીએ। ત્યારબાદ એના પછીનો પોઈન્ટ આવે છે સંપત્તિના પ્રકારો, મિલકતોના પ્રકારો। સંપત્તિનો બીજો સમાનાર્થી અર્થ સમાનાર્થી મિલકતો કહી શકે, જાયદાદ, પ્રોપર્ટી। તો પ્રોપર્ટીના પ્રકાર હોઈ શકે છે વ્યક્તિગત સંપત્તિ અને સામાજિક સંપત્તિ। तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति एटले शुं? तो व्यक्तिगत संपत्ति जे संपत्ति मालिकी और वपराश खानगी व्यक्तिनो होय तेने व्यक्तिगत संपत्ति गणी शकाय अने जे संपत्ति मालिक और वपराश समाज समूह द्वारा थतो होय तो ते सामाजिक संपत्ति कहेवाय छे। राष्ट्रीय संपत्ति और आंतरराष्ट्रीय संपत्ति। राष्ट्र एटले के देशनी संपत्ति अने आंतरराष्ट्रीय एटले आखा विश्व माटेनी संपत्ति। तो एमां जोईए देशनी मालिकीनी संपत्ति राष्ट्रीय मालिकीनी छे। देशनी नदीओ, पर्वतो, रण, जाहेर रस्ताओ, ऐतिहासिक इमारतों आपणी राष्ट्रीय संपत्ति छे। आपणो सामूहिक वारसो, साहित्य, स्थापत्य आपणी राष्ट्रीय संपत्ति छे। ज्यारे आवी ज रीते आंतरराष्ट्रीय संपत्तिनो विचार करी शकाय जे संपत्तिनी मालिकी कोई एक राष्ट्रनी नथी परंतु समग्र विश्वनी छे तेने आंतरराष्ट्रीय संपत्ति कहे छे। दाखला तरीके कोईपण देशनी हद छोड्या पछीनो दरियो आंतरराष्ट्रीय संपत्ति गणी शकाय। कोईपण देशनी हद छोड्या पछीनो दरियो एटले के दरियो विशाल छे, चारे बाजू फैलायेलो छे, कोई देशनी संपत्तिमां ना गणी शकाय। अमुक एवो दरियो छे जे भारतनी हदमां छे पण ए दरियानो अमुक भाग आंतरराष्ट्रीय दरिया तरीके गणी शकाय। बराबर। पछी जोईए आपणे कल्याण। कल्याण शुं छे? बराबर छे। तो आपणो पाठनी अंदर आ 5मा नंबर पाठ संपत्ति ने कल्याण। तो कल्याणनो अर्थ आपणे जोईए। कल्याण एटले शुं? सारी स्थिति, परिस्थितिमां सुधारो के जीवन धोरणमां सुधारो। जीवन जीववानी रीत के पद्धतिमां जे सुधारो करवो होय अथवा सुधारो करी शकाय अथवा थई जाय तो एने कल्याण कहेवाय। सारी स्थिति, परिस्थिति में सुधारो थवो, जीवन धोरण में सुधारो थवो। तो आ छे कल्याणनो अर्थ। तो कल्याण तो भौतिक जीवन सुधारो, वधारे सारी स्थितिनुं निर्माण छे। आध्यात्मथी मांडीने अर्थशास्त्र सुधी कल्याण शब्द वपराय छे। मानव जीवनना तमाम क्षेत्रों में कल्याण थाय तेवुं इच्छे छे एटले के सारी स्थिति इच्छे छे। वधु सारी स्थिति मात्र टूंका गाळा माटे नहीं पण कायमी धोरणे रहे तो तेने कल्याण कहे छे। अर्थशास्त्र में कल्याण ने बे रीते विचारी शकाय। एक व्यक्तिगत कल्याण और बीजू सामाजिक कल्याण। व्यक्तिगत कल्याण कोई पण व्यक्ति जे पैसा कमावे छे ए पैसानो उपयोग पोते जाते करे छे अने ए पैसाना उपयोगथी पोते पोतानुं जीवन आर्थिक रीते सुखमय बनावे छे तो ए व्यक्तिगत कल्याण थयुं। पण ज्यारे सरकार द्वारा घणी बधी चीज वस्तुओ बनाववामां आवे छे, पुलो, नदीओना डेम, बराबर है, रस्ता, रोड, बराबर है, एरलाइन्स अथवा तो रेलवेनी सुविधाओं, आ बधी वस्तुने आपणे सामूहिक कल्याण कही शकीए छीए। जे ते देशनी इन्फ्रास्ट्रक्चर एटले के बुनियादी ढांचो जे एनो आर्थिक ढांचो छे ए जेटलो मजबूत हशे एटला ज ए देशनी स्थिति सारी गणाशे। ज्यारे आपणे कल्याणनी वात करीए त्यारे सामूहिक कल्याणनो विचार करवानो छे। वળી कल्याण आर्थिक परिस्थितिमां मापी शकाय तेवा सुधारा साथे गुणात्मक परिवर्तन साथे पण समजाय छे। एटले के आर्थिक वृद्धि करता आर्थिक विकास साथे संकळायेली बाबत छे। वળી कल्याणनो मोटो आधार आवक वृद्धि करता आवकनी योग्य वહેંચણી पर रहेलो छे। भाई देशनी आवक वधे छे तो एनी साथे साथे ए बी जोवानुं छे के आ आवक गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग अने धनिक वर्ग बधा वच्चे एनी योग्य रीते वહેંચણી थवी जोईए। भारत देशने एवुं कहेवाय छे के भाई भारतनुं अर्थतंत्र एवुं छे के धनिक वधारे धनिक અને ગરીબ વધારે ગરીબ બની રહ્યો છે। તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આવકની યોગ્ય વહેંચણી થવી જોઈએ। એના માટે દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો અધિકાર મળવો જોઈએ। સમાનતાનો અધિકાર એટલે કે શિક્ષણનો અધિકાર। સારું શિક્ષણ મળશે તો દરેક બાળક અથવા દરેક વ્યક્તિ, દરેક યુવાન સમાજ માટે કંઈક કરી શકશે। બરાબર। સંપત્તિ અને કલ્યાણ વચ્ચેનો સંબંધ જોઈએ આપણે। તો સંપત્તિ અને કલ્યાણ વચ્ચે શું સંબંધ છે એ આપણો કલ્યાણનો છેલ્લો પોઈન્ટ છે। सामान्य एवं मानवामां आवे छे के व्यक्तिनी संपत्तिमां वधारो थाय तो तेना कल्याणमां पण वधारो थाय छे।
દેશની સંપત્તિમાં વધારો થાય તો દેશના લોકોનું કલ્યાણ પણ થાય છે. પણ વ્યક્તિ માટે જે તે બાબત સાચી હોય તે દેશ માટે ન પણ હોય. વ્યક્તિ માટે સાચી હોય પણ દેશ માટે સાચી ન પણ હોય. ઉપર જણાવ્યા મુજબ કલ્યાણને આવકની વહેંચણી સાથે સંબંધ છે. દેશની સંપત્તિમાં વધારો થાય તો પણ થોડાક લોકોના હાથમાં કેન્દ્રિત થયેલી આવક એ દેશના બધા લોકોનું કલ્યાણ કરી શકતું નથી. કલ્યાણને પ્રજાના સામાજિક સાંસ્કૃતિક મૂલ્યો સાથે જોડવામાં આવે છે. તો સંપત્તિ અને કલ્યાણનો સીધો સંબંધ માપી શકાતો નથી, કારણ કે અર્થશાસ્ત્ર નૈતિક મૂલ્યોનું નિર્માણ કરતું નથી. તેમ છતાં ભૌતિક કલ્યાણનો વિચાર કરીએ તો દેશની આવકમાં વધારો થવા સાથે આવકની વહેંચણી પણ સુધરે તો કલ્યાણમાં વધારો થયો છે એમ કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે ઉત્પાદનના સાધનો વિશે સમજવાનું છે, કારણ કે ઉત્પાદનના સાધનો બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. જ્યારે પણ કોઈ કંપની, કોઈ દેશ, કોઈ વ્યક્તિ પોતાનો આર્થિક સુધારો એટલે કે જીવન ધોરણમાં સુધારો ઈચ્છતો હોય તો એનું કલ્યાણ થવું જરૂરી છે. અને કલ્યાણ થવા માટે ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થવો જરૂરી છે. તો ઉત્પાદનના મુખ્ય 4 સાધનો છે: જમુશ્રણી, જમીન, શ્રમ, મૂડી અને નિયોજન. જમુશ્રણી, જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજન. તો હવે આપણે ચોપડીમાં આગળ જમીન એટલે કે ભૂમિનો અર્થ, તેના લક્ષણ, શ્રમ તેના અર્થ અને લક્ષણ, મૂડી તેનો અર્થ અને તેના લક્ષણ, અને નિયોજક એટલે કે માલિક કે સંચાલક તેના અર્થ અને લક્ષણ વિશે સમજીએ. તો સૌથી પહેલા આપણે ભૂમિ એટલે કે જમીનની વાત કરીએ છીએ. સામાન્ય વ્યવહારમાં જમીન એટલે પૃથ્વીની ઉપરની સપાટી કે જેના પર માણસ વસવાટ કરે છે, પણ અર્થશાસ્ત્રમાં જમીનનો વિસ્તૃત અર્થ પ્રોફેસર માર્શલના મતે મનુષ્યના ઉત્પાદનમાં મદદરૂપ થતા કુદરતી પરિબળને જમીન એટલે કે હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, આબોહવાનો સમૂહ એટલે જમીન એવું કહેવામાં આવે છે. ઉત્પાદનમાં મદદરૂપ ખનિજ, ખાણ, પર્વતો, નદીઓ, ગરમી, તાપમાન જમીનને ગણાવી શકાય. તો જમીનના મહત્વના લક્ષણો નીચે પ્રમાણે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક એક શબ્દોમાં કે એક એક લાઈનમાં આપ્યા છે, કંઈ વિસ્તૃત સમજૂતી નથી, તો મોઢે યાદ રાખવામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે. જમીન કુદરતી બક્ષિસ છે, કુદરતે આપણને આપી છે, માનવ સર્જિત નથી, માણસે નથી બનાવી. નંબર 2, જમીનનો કુલ પુરવઠો સ્થિર છે. આખી પૃથ્વી ઉપર જેટલી જમીન છે તેમાં કોઈ વધારો કે કોઈ ઘટાડો કરી શકાય નહીં. જમીન ભૌગોલિક રીતે અગતિશીલ કહી શકાય. ભૌગોલિક એટલે જમીનને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ નહીં. હવે ગામડે મારી પાસે 5 વીઘા જમીન હોય તો એ જમીનને ઉઠાવી હું શહેરમાં લાવી શકું નહીં. બરાબર છે? તેની ફળદ્રુપતા જુદી જુદી હોય છે. ફળદ્રુપતા, ઉપજાઉપણું, બરાબર છે? પંજાબ, હરિયાણા એમાં જમીન બહુ ઉપજાઉ છે. ગુજરાત પણ અમુક એવા બિહળ ઇલાકાઓ છે, પહાડી ઇલાકાઓ કે જેની અંદર જમીનનું ઉપજાઉપણું ખૂબ જ ઓછું છે, જેને આપણે બિન ઉપજાઉ અથવા બંજર જમીન એવું કહીએ છીએ. ભૂમિને મળતા વળતરને ભાડું કહે. જમીનને વળતર સ્વરૂપે જે મળે છે એને ભાડું કહેવાય. જમીનને મળે ભાડું, શ્રમને મળે પગાર વળતર સ્વરૂપે, મૂડીને મળે વ્યાજ અને નિયોજકને મળે નફો કે ખોટ. માલિક એને ક્યારેક નફો પણ થાય, ક્યારેક ખોટ પણ થાય. તો હવે આપણે બીજો પોઈન્ટ સમજીએ છીએ, શ્રમ. શ્રમ એટલે શું? તો અન્ય વ્યક્તિની દેખરેખ હેઠળ સૂચના મુજબ વળતરની અપેક્ષા સાથે થતું માનસિક કે શારીરિક કાર્યને શ્રમ કહે છે, અને તે શ્રમ કરનાર વ્યક્તિને શ્રમિક કહે છે. ઘણા અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે કે ઉત્પાદનના 2 મૂળભૂત સાધનો છે: કુદરતી પરિબળ એટલે કે જમીન, અને બીજું માનવી એટલે કે શ્રમ. તમારે ઉત્પાદન કરવું હોય તો પહેલા વસ્તુ જમીન જરૂર પડે, બીજું માનવ શ્રમની જરૂર પડે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ઉત્પાદનના અગત્યના સાધન તરીકે શ્રમના લક્ષણો. શ્રમના લક્ષણો કયા કયા છે? એક, શ્રમ અને શ્રમિક અવિભાજ્ય છે. કોઈ માણસની પાસે તેનો શ્રમ લઈ શકાય પરંતુ એને અલગ પાડી શકાય નહીં. અવિભાજ્ય, જુદા ના પાડી શકો તમે કે માણસ અલગ ને એનો શ્રમ અલગ. માણસ કે મારા કામે નથી આવવું તો એનો શ્રમ બી કામે ના જ જાય ભાઈ, એ બી ઘરે જ રહે. કોઈ કંપની વાળો એવું ના કે ભાઈ માણસને એમ ના કે ભાઈ તને તાવ આવ્યો છે, બીમાર છે, તું ઘરે રહે, તારા શ્રમને મોકલી દે, તારો શ્રમ કામ કરી લેશે. તો વ્યક્તિ ઘરે રહેશે તો શ્રમ બી ઘરે જ રહેશે. અવિભાજ્ય અંગ છે. શ્રમ નાશવંત છે, સંગ્રહ કરી શકાય એવી વસ્તુ નથી. શ્રમ નાશવંત છે. આજે હું અત્યારે જેટલી મહેનત કરું છું
એટલી ઉર્જા મારા શરીરમાંથી ખર્ચાઈ જશે. હું આજે 1 દિવસ કામ ના કરું, 2 દિવસ કામ ના કરું, 3 દિવસ કામ ના કરું, 4 દિવસ કામ ના કરું, 5 દિવસ કામ ના કરું, તો એ 5 દિવસની શક્તિનો હું સંગ્રહ કરી અને કોઈ એક જ દિવસ 5 દિવસનું કામ કરી નાખું, એ થઈ શકે નહીં. એટલે શ્રમ કેવો છે? નાશવંત છે. બરાબર છે કે સમયની સાથે તેનો નાશ પામે છે. તમે જમીન સૂઈ જાઓ કે જમીન ચાલવા જાઓ કે જમીન કામ કરો, જમીન કામ કરીને સૂઈ જાઓ અને ખાઈને સૂઈ જાઓ કે ચાલીને આવીને સૂઈ જાઓ, સવારે ઉઠો એટલે પેટ ખાલી થઈ જ ગયું હોય, તો બેટર છે કે શ્રમ કરી પેટ ખાલી કરીએ. બરાબર છે. ઓકે. સામાજિક માનસિક કારણો ગતિશીલતાને અસર કરે છે. સામાજિક કે માનસિક કારણો, કોઈ મગજ માનસિક ટેન્શન હોય ને તો એ માણસ પોતાના કામ પર એકાગ્રતા બહુ રાખી શકે નહીં અને બહુ સારી રીતે કામ ના કરી શકે અથવા એટલી ઝડપથી કામ ના કરી શકે. એવું સામાજિક છે. માનસિકની સાથે સામાજિક છે. બરાબર છે. તો માનસિક ક્યારે? કોઈ વ્યક્તિની તબિયત સારી ના હોય, બરાબર, સારી તબિયત સારી ના હોય તો વ્યવસ્થિત કામ ન પણ કરી શકે. બરાબર. દરેક શ્રમિકની કાર્યક્ષમતા જુદી જુદી હોય છે, એટલે કે દરેક માણસ પોતાની શક્તિ અલગ અલગ રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે. શ્રમના પુરવઠાનો આધાર વસ્તી ઉપર છે. જેમ માનવ વસ્તી વધારે તેમ શ્રમનો પુરવઠો વધારે. ભારત પાસે શ્રમનો પુરવઠો બહુ જ અત્યંત અધિક પ્રમાણમાં છે, પણ તેનું વ્યવસ્થાપન હજી યોગ્ય રીતે સરકાર કરી શકતી નથી. અને આ વ્યવસ્થાપન નહીં થઈ શકવાના કારણે માનવ વ્યક્તિનો શ્રમનો પુરવઠોનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ થતો નથી. એના પછી આવે છે શ્રમને ચૂકવાતા વળતરને વેતન કહે છે. મૂડી. આધુનિક ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં અગત્યનું સાધન ગણાતું છે મૂડી. શ્રમ અને જમીન એ કુદરતી સર્જન છે, જ્યારે મૂડી માનવ સર્જિત ઉત્પાદનનું સાધન છે. મૂડી એટલે કે ભૌતિક વસ્તુ કે ઉત્પાદનમાં મદદરૂપ થનારી વસ્તુ. મૂડીને ઉત્પાદનના સાધનોમાં માનવામાં આવે છે, કારણ કે મૂડી એ ભૌતિક વસ્તુઓ અને તેનું ઉત્પાદન થયું છે અને તેના ઉત્પાદનમાં મદદ કરે છે. દાખલા તરીકે ટ્રેક્ટરનું ઉત્પાદન થયું છે અને હવે તે ખેતીના ઉત્પાદનમાં કામ કરે છે. તો મૂડી અને સંપત્તિ વચ્ચે પણ તફાવત છે, કારણ કે સંપત્તિ એ ભૌતિક છે, પણ બધી જ સંપત્તિ ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં સામેલ થતી નથી. આપણું મકાન કંઈ ખેતી કરવા ના જઈ શકે, સમજ્યા? મકાન એની જગ્યાએ એનો ઉપયોગ આપણે રહેવા માટે કરી શકીએ. બરાબર છે. ચલો, એના પછી આવે છે મૂડીના લક્ષણો. તો ઉત્પાદનનું માનવ સર્જિત સાધન છે. આ વસ્તુ માણસે બનાવેલી છે. ગતિશીલ, સૌથી ગતિશીલ ઉત્પાદનનું સાધન છે. બહુ ઝડપી, બહુ સ્પીડ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હેરફેર કરી શકીએ. અને ભારત સરકારમાં જ્યારથી મોદી આવ્યા ત્યારથી તો નાણું એટલે કે પૈસા એટલે કે મૂડી એનું ગણતરીની મિનિટો કે સેકન્ડોમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રૂપાંતરણ અથવા તો ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે. એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, આ તે ફલાણું ઢીકણું. બરાબર છે. એના પછીનો મુદ્દો છે અછત ધરાવતું સાધન છે. અછત, મૂડી એ અછતવાળી વસ્તુ છે. બધા વ્યક્તિ પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં નથી હોતી, હોય છે પણ વધારેની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. બરાબર છે. મૂડીનું વળતર એટલે કે વ્યાજ. તો મૂડીને વ્યાજ મળે છે વળતર સ્વરૂપે. એના પછી આપણે જોઈએ નિયોજક. ઉત્પાદનના સાધનોનું નિયોજન કરનાર ને નિયોજક કહે છે. જો કે વ્યવસ્થાપક અને મેનેજર નિયોજક વચ્ચે તફાવત છે. વ્યવસ્થાપક વેતન પ્રાપ્ત કર્મચારી છે જે સાધનની વ્યવસ્થા કરે છે. નિયોજક સ્વતંત્રપણે જોખમ ઉઠાવે છે, તેનું વળતર અનિશ્ચિત છે, એટલે કે નિશ્ચિત નથી. જમીન મૂડી શ્રમના સંયોજન દ્વારા ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા યોજી તે આવક મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે નિયોજક છે, નિયોજક માલિક, આ ત્રણ વસ્તુને ભેગી કરે છે. જમીન એટલે કે ભૂમિ, શ્રમ અને મૂડી, આ ત્રણેયને ભેગી કરી અને એનું કાર્ય કરે છે અને એનું યોગ્ય રીતે સંચાલન પૂરું પાડે છે અને એના લીધે ઉત્પાદન થાય છે અને એ ઉત્પાદનનો લાભ સમગ્ર સમાજ, દેશ અથવા રાષ્ટ્રને મળે છે. એટલે ધારો કે હું એક શિક્ષક બન્યો છું, તો હું શિક્ષક બન્યા પછી હજારો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવું છું. કોઈ એક દિવસ, 2 દિવસ નથી ભણાવતો. તો એ હજારો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું જે નિયોજન એટલે કે આયોજન મારે કરવાનું છે. ક્લાસની સુવિધા, એની અંદર બેન્ચીસની સુવિધા, બોર્ડની સુવિધા, ટેબલ ખુરશીની સુવિધા, ચોક, ડસ્ટર અને જે પ્રોજેક્ટર, મશીન, એસી આની જરૂરિયાત છે ભાઈ. વિદ્યાર્થીઓ એસી વગર ક્લાસમાં બેસતા નથી. સાહેબ ભલે ગરમીમાં ઊભા રહે ખૂણામાં, પણ સાહેબ છોકરાને તો જોઈએ એટલે જોઈએ.
એટલે એસી એ પણ એક જરૂરિયાત કહી શકાય, અને એ અમારે ઊભી પણ કરવી પડે છે. બરાબર છે. આગળ જોઈએ તો નિયોજક સ્વતંત્રપણે જોખમ ઉઠાવે છે, તેનું વળતર નિશ્ચિત નથી. નિયોજક ઉત્પાદનના ત્રણેય સાધનોને નિશ્ચિત વળતર આપે છે, પણ તેનું જ વળતર નિશ્ચિત નથી. એક માલિક હોય ને, એક સંચાલક હોય ને, એ જમીન એટલે કે દુકાન, મકાન, ઓફિસ, જગ્યા રોકે છે. કર્મચારીઓ એટલે હું અન્ય શિક્ષકોને બોલાવું છું તો હું જમીન કે મૂડી જેવા એને નિશ્ચિત ભાડું આપું છું. શ્રમ કરનાર મારા ત્યાં કર્મચારીઓને નિશ્ચિત વેતન આપું છું, દર મહિને પગાર આપું છું. અને મૂડી, બરાબર, તો હું ક્યાંયથી જો લોન લાવ્યો હોય કે લોન પર વ્યાજ પર પૈસા લાવ્યો હોય તો એ લોનનું વ્યાજ એટલે કે મૂડીનું વ્યાજ પણ ચૂકવું છું. એટલે બાકીની ત્રણેય વસ્તુને નિશ્ચિત ચૂકવનાર વ્યક્તિ હું છું, પણ નિયોજક મને નિશ્ચિત કેટલું વળતર મળશે એ કહી શકાય નહીં. વળતર છોડો ભાઈ, નુકસાન બી થઈ શકે છે ધંધામાં. ઓકે, એટલે એના માટે આવડતની ખૂબ જરૂરિયાત છે. જો તમારામાં કોઈ આવડત નથી તો તમે જીવનમાં આગળ વધી શકશો નહીં. એટલે નિયોજક બનતા પહેલાં બહુ અનુભવની જરૂર પડશે, અને એ અનુભવ અલગ અલગ જગ્યાએ નોકરી કે જોબ કે કામ કરવાથી મળશે. તમારા મિત્રો, સગાવાલા, તમારું સારું ઈચ્છનાર હિતૈચ્છિક વ્યક્તિઓ એ તમારો અનુભવ વધારશે, અને તમને સારા, ખરાબ, ખાટા, મોળા, તીખા, ગળ્યા બધા અનુભવો એ જ કરાવશે. આપણને ખબર છે કે 10 માળની બિલ્ડિંગ ઉપરથી પડીએ તો કદાચ બચીએ નહીં, હાથ પગ તૂટી જાય. આમ તો શક્યતા તો પૂરેપૂરી ઉપર જવાની જ છે, પણ એ વ્યક્તિ અનુભવ તરીકે આપણને કોઈ કહી દે કે ભાઈ 10 માળની બિલ્ડિંગ છે, ભાઈ તું ધ્યાન રાખજે ઉપરથી પડતો બળતો નહીં, એટલે આપણે પૂરું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. એ અનુભવ આપણને એણે આપી દીધો. એટલે કેટલાક અનુભવો આપણે વગર કરીએ પણ મેળવી શકીએ છીએ. બરાબર છે. અનુભવ કરવાની જરૂર નથી. સાપ જતો હોય તો એ ચેક કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આ વિષધારી સાપ છે કે વિષ વગરનો, એટલે કે આ સાપમાં ઝેર છે કે નહીં, લાઈન જરા ડંખ મરાઈને ચેક કરી લો કે સાપમાં ઝેર છે કે નહીં. તો અનુભવ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે, અને અનુભવ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે એવું કહી શકાય માનવ જીવન માટે. થોડું આગળ ચાલીએ તો વ્યાપાર ચક્રો. વ્યાપાર ચક્રો એ શું છે? બરાબર, તો સૌથી પહેલા માનવ જીવનની જેમ અર્થતંત્ર પણ ચક્રાકાર પરિવર્તનો કર્યા કરે છે. આપણું માનવનું જીવન હોય ને, ઉતાર ચઢાવ આવ્યા કરે, એવી રીતે ધંધામાં, વ્યાપારમાં પણ ઉતાર ચઢાવ આયા કરે, એટલે ગોળ ગોળ ફર્યા કરે છે એવું કહી શકીએ છીએ બીજા શબ્દોમાં. બરાબર છે. અર્થતંત્રમાં આવતી અસમતુલાઓ, ઉથલપાથલ પરિવર્તનો નીચે પ્રમાણે 4 પ્રકારે હોઈ શકે છે. પહેલો પ્રકાર આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો, મોસમી આર્થિક પરિવર્તનો, દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો અને ચક્રવત આર્થિક પરિવર્તનો. એમાં સૌથી પહેલું છે આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો. આકસ્મિક, અચાનક થઈ જાય, અને જેનો કેટલાકને લાભ થઈ શકે અને કેટલાકને નુકસાન થઈ શકે. કોરોના આવ્યો ભાઈ, જોયું તમે? તો કોરોના આવ્યો તો કોને લાભ થયો અને કોને નુકસાન થયું? તો જે પણ સેનેટાઈઝર, માસ્ક કે ગ્લવ્સ બનાવતી જેટલી બી કંપનીઓ હતી, અથવા તો ડોક્ટરી સુવિધાઓવાળી જેટલી બી કંપનીઓ હતી, દવા બજાર, આ તે મેડિકલ્સ, બરાબર છે, દવાખાના, હોસ્પિટલ્સ, એમને રાતોરાત તેજી આવી ગઈ હતી. જ્યારે બાકી બધા મંદા, એકદમ ઠંડા, લોકડાઉન, 3 લોકડાઉનમાં ઘેર જ રાખ્યા, ઘરની બહાર ન નીકળતા, એટલે તમે કોઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરી શક્યા નહીં. તો આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો 3 મહિના સુધી ઘરે બેસવું પડે, અને બીજા લોકોને રાતોરાત ચાંદી થઈ ગઈ, સોનું થઈ ગયું, ભાઈ કમાવા મળ્યા જબરજસ્ત, બંગલાના બંગલા બંધ થઈ ગયા. મને તો એવું જાણવા મળ્યું હતું ભાઈ પાન મસાલાના ધંધામાં લોકોએ 5-6 કરોડ કમાઈ લીધા ભાઈ. પાન મસાલા, બોલો, લોકડાઉનમાં બંધ હતા પણ બ્લેકમાં વેચાતા હતા. બરાબર છે. તો આવી વસ્તુ થઈ શકે છે ભાઈ. એના પછી છે મોસમી આર્થિક પરિવર્તનો. મોસમી, સમય સાથે, મોસમ સાથે બદલાય. તો તમે જો ફટાકડાનું વેચાણ ક્યારે થાય? તો દિવાળી વખતે ફટાકડાનું વેચાણ વધારે થતું હોય, મોસમી, મોસમ, સમય પ્રમાણે. પતંગનું વેચાણ ક્યારે થાય? તો જાન્યુઆરી મહિનામાં 14 તારીખે ઉત્તરાયણ આવે, તો તે વખતે પતંગનું વેચાણ અને ફિરકીનું વેચાણ વધી જાય. તો આ બધા ધંધાઓ છે ને મોસમી ધંધાઓ કહેવામાં આવે છે. પિચકારીનું વેચાણ ક્યારે થાય? તો જાન્યુઆરી પછી માર્ચની આજુબાજુ તમારે હોળી આવે છે. 10મા ધોરણની પરીક્ષા પહેલાં અથવા પછી, અથવા પરીક્ષાની વચ્ચે હોળી આવે છે, તો તે વખતે પણ રંગો અને પિચકારીનું વેચાણ થાય છે. તો મોસમી પરિવર્તનો.
દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો, દીર્ઘકાલીન લાંબા સમયના, બહુ લાંબા સમય પરિવર્તન આવે. તો ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર. મને યાદ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જ્યારે ધોરણ 10માં ભણતો હતો ત્યારે મેં ટાઈપિંગની પરીક્ષા આપી હતી. ટાઈપરાઇટર, કદાચ ઘણા લોકોએ જોયું બી નહીં હોય, કોમ્પ્યુટર આવી ગયા છે ને. તો એમાં જે પરિવર્તન થયું હતું કે મારા સમયમાં 10મા પછી 11, 12માં આવતા હતા તો ધીમે ધીમે કોમ્પ્યુટર આવી ગયા હતા. અને કોમ્પ્યુટરની અંદર માઉસ, સીપીયુ, કીબોર્ડ, આ બધી વસ્તુ જોઈને પહેલાં નવી લાગતી હતી, સમજ્યા? તો આ એક લાંબા ગાળાનું પરિવર્તન કહી શકીએ છીએ. બરાબર. હવે તમને ક્યાંય ટાઈપરાઇટર જોવા નહીં મળે. કોમ્પ્યુટર એ હજી લગભગ ઘણી બધી સદીઓ સુધી ચાલી શકે એવું પરિવર્તન છે, એટલે કે દીર્ઘકાલીન પરિવર્તન. એટલે ટાઈપરાઇટર જાણતા વ્યક્તિઓને બે રસ્તા છે. કાં તો દુકાન બંધ કરી અને ઘેર જતો રહો, અને કાં તો ટાઈપરાઇટર જેવું જ કોમ્પ્યુટર છે પણ કોમ્પ્યુટરની વિશેષતાઓ ટાઈપરાઇટર કરતાં અનેકો ગણી છે. ગીતો સાંભળી શકાય, ફાઇલ સેવ કરી શકાય, એક જ જેવી ફાઇલ 10 વખત કોપી કાઢી શકાય, 500 વખત કોપી કાઢી શકાય, મેલ કરી શકાય, મેલ આવી શકાય, ઇન્ટરનેટથી જોડાઈ જાઓ તો A to Z જીવનના બધા કામ કોમ્પ્યુટર પર થઈ જાય. અત્યારે તમે જુઓ, હજી લોકડાઉન ખુલે છે પણ આઈટી કંપનીવાળાને લોકડાઉન ખુલ્યું નથી. હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં મારા એક મિત્ર સાથે વાત કરી, બરાબર છે, બહુ નજીક. એને મને એવું કહ્યું, ભાઈ મારા ઘરમાં તો મારા મિત્ર છે કે મારા મોટા ભાઈ છે કે મારા બ્રધર છે કે મારી બહેન છે એ તો આઈટીમાં છે, અને આઈટીવાળાને તો ઘેર બેઠા લેપટોપ પર કામ કરવાનું, આગળ જવાનું કે ઓફિસે કે નોકરીએ જવાની જરૂર નથી, ઘરે બેઠા પગાર આવે, બરાબર. તો એવું બની શકે છે. એના પછી છે ચક્રવાત આર્થિક પરિવર્તનો. ચક્રવાત એક સમયગાળા દરમિયાન ઉર્ધ્વગામી અને અધોગામી આર્થિક વલણો સર્જાય તેને ચક્રીય આર્થિક પરિવર્તનો કહે છે. આવા પરિવર્તનો અનિશ્ચિત ન હોવા છતાં ઓળખી શકાય તેવા એવા હોય છે. વ્યાપાર ચક્રો આવી ચક્રીય પરિવર્તનો હોય છે. જુદા જુદા અર્થશાસ્ત્રીઓ વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા આપી છે. તો વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યામાં સૌથી પહેલા હેબલર એને વ્યાખ્યા આપી છે કે વારા પરથી આવતા સારા અને ખરાબ આર્થિક પરિવર્તનો એટલે વ્યાપાર ચક્ર. હેટ્રોએ પણ વ્યાખ્યા આપી છે. હેટ્રોએ એવું કીધું છે કે વ્યાપારના સારા અને ખરાબ તબક્કા કે જે વારા પરથી આવે છે તેને વ્યાપાર ચક્રો કહે છે. તો વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા પરથી તેના મહત્વના લક્ષણ નીચે મુજબ છે. 1. અર્થતંત્રમાં આર્થિક ઉથલપાથલ થાય છે. 2. અર્થતંત્રમાં સારા અને ખરાબ એવા બે વ્યાપાર ચક્રોના તબક્કા જોવા મળે છે. 3. મૂળભૂત રીતે અર્થતંત્રમાં વપરાશના પરિણામે ઉદ્ભવતી માંગમાં પરિવર્તનો થાય છે. અને 4. વ્યાપાર ચક્રીય ઉથલપાથલ સરખા સમય અંતરે ઉદ્ભવતી નથી. એના પછી વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓ જોઈએ તો વ્યાપાર ચક્રના 4 તબક્કા છે: તેજી, ઓટ, મંદી અને સુધારણા. તેજી સોનામાં જોવો છો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે સખત તેજી ચાલે છે, બરાબર. કંઈક 45 થી 50 હજારની વચ્ચે ગરબા ગાઈ રહ્યું છે સોનું, અને તમે એવી અપેક્ષા રાખતા હોય કે ભાઈ 30,000 આવશે અને 25,000 આવશે ત્યારે ખરીદવું, તો એવું હવે શક્ય નથી. મોકો જોજો અને મોકા પ્રમાણે આગળ વધજો, બરાબર છે. જીવનમાં આ વસ્તુ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે કે જીવનમાં તેજી આવ્યા કરે છે, અને તે પછી એવું પણ બની શકે ઓટ આવે. વ્યાપાર ચક્રના તબક્કામાં પ્રવૃત્તિ ઉચ્ચતમ કક્ષાએ વપરાશ અને માંગના ઊંચા દરના કારણે અર્થતંત્રમાં નફાકારકતા વધે છે. માટે મૂડીરોકાણ અને રોજગારીનો ઊંચો દર પણ જોવા મળે છે. ઓટ નફાની અપેક્ષાએ મૂડીરોકાણ વધતા જાય અને સાધનોની માંગ વધતા તેની કિંમતો વધવા લાગે, તેથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થતાં નફાકારકતા ઘટવા લાગે છે. અને બીજી બાજુ લોકોના વપરાશ ઘટતા દરે વધતા અર્થતંત્રમાં નરમાઈ જોવા મળે છે. માંગ ધીમી પડે છે, વપરાશમાં ઘટાડા થાય છે, નવા મૂડીરોકાણ આકર્ષિત થતા. આ લોકડાઉનમાં અત્યારે ઓટ ચાલી રહી છે, ઓટ. અને ઓટની પરિસ્થિતિ જો ભારત સરકારને વ્યક્તિગત રૂપે આપણે નહીં સમજ્યા તો એ પરિસ્થિતિ ધીમે કરીને મંદીમાં ફેરવાઈ જશે. અને મંદી એ બહુ ખરાબ વસ્તુ છે વિદ્યાર્થીઓ. તમે જાણો છો, ઘણા બધા તમારા વાલી જોડે કે એની જોડે તમે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ અત્યારે તો મંદી ચાલે છે, આમ છે તેમ છે, વૈશ્વિક મહામંદી ચાલે છે. તો મંદી માંગમાં ઘટાડો, પુરવઠાની અછત ઊભી કરે છે, કિંમતો ઘટવાનું વલણ ધરાવે છે, નફો ઘટે છે, નફો ઘટતા મૂડીરોકાણ અને રોજગારીમાં પણ ઘટાડો થાય છે.
અર્થતંત્રમાં વધુ ભાવ ઘટાડાની આશાએ માંગ પણ અટકી જાય છે. આ સ્થિતિ મંદીની છે. અહીં લોકો પાસે ખરીદ શક્તિ હોવા છતાં તેઓ ખરીદી કરતા નથી. માંગનો અભાવ મૂડીરોકાણ તથા રોજગારીને નિરાશ કરે. માંગ ના હોય તો મૂડીરોકાણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કોઈ ના કરે અને લોકોને કામ મળતું નથી. થોડાક સમયમાં આજે જ મારા વોટ્સઅપ પર એક એવો મેસેજ આવ્યો છે કે ભાઈ બેંગ્લોરની અંદર 5000 કંપનીઓ બંધ થઈ ગઈ છે, 500 થી 1500 હોટલો બંધ થઈ ગઈ છે, એમાંથી 500 તો વેચવા કાઢીએ લોકોએ. તો હવે કહી શકીએ છીએ કે લોકડાઉન પછી આની હવે શરૂઆત થઈ રહી છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો કે તમે જો તમારા ભણતર ગણતરમાં ધ્યાન નહીં આપો તો તમે અડધા કે અધૂરા જ્ઞાને જીવનમાં આગળ વધશો તો ક્યાંય નહીં ટકી શકો. એટલે ભણવું ખૂબ જરૂરી છે. આગળ જોઈએ સુધારણા. અર્થતંત્રના વ્યાપક નિરાશામાંથી આપમેળે ખરીદી તરફ વાતાવરણ સર્જાય છે. માંગ વધતા નફાની આશા સર્જાય છે. બેકાર સાધનો કામે લાગતા તેમાં આવક વધે છે. આવકમાં વધારો ખર્ચમાં વધારો લાવે છે અને ખર્ચ માંગને અસરકારક બનાવી નફાકારકતા સર્જે છે અને અર્થતંત્ર સુધારણા તરફ ગતિ કરે છે. આમ અર્થતંત્રમાં આવતા ચક્રાકાર પરિવર્તનો વ્યાપાર ચક્રો છે. યાદ રહે કે આવા પરિવર્તનો માંગ પુરવઠા આધારિત બજાર વ્યવસ્થામાં મૂડીવાદ વધારે અસરકારક રીતે જોવા મળે છે. તો પાઠ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. હવે આપણે એના સ્વાધ્યાય એટલે કે પ્રશ્નો જરા ઠીક કરી લઈએ. તો પ્રશ્નોની અંદર આપણે સૌથી પહેલા વિકલ્પો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 2 માં 1, 2, 4, 7, 8 અને 9. પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર પ્રશ્ન 2, 3, 5, 6 અને 8મો બહુ જરૂરી વસ્તુ છે, બરાબર છે. અને પ્રશ્ન 4 માં મુદ્દાસર પ્રશ્નોના જવાબ, જેની અંદર બીજો, ચોથો અને 5મો, બરાબર છે. પછી પ્રશ્ન 5 વિસ્તૃત એટલે વિસ્તારપૂર્વકના જવાબો, જેમાં પહેલો જ છે સંપત્તિનો અર્થ આપી તેના લક્ષણો વિગતવાર સમજાવો અને ઉત્પાદનના અર્થ આપી ઉત્પાદનના સાધનો વિશે ચર્ચા કરો. એટલે કે ત્રીજો, પહેલો અને ત્રીજો, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ પાઠ પૂરો કર્યો છે. ચેપ્ટર નંબર 2 ધોરણ 11 કોમર્સ. ઓકે, અસ્તુ.